Namaste everyone. A warm good morning and cordial welcome to everyone. I'm Dr. Pratibha K.S., Coordinator, Department of Biotechnology and NSS Program Officer. Your host for today's national webinar on rethinking of folk oral epics. I request all the participants for better audio experience, please use headphone and mute yourself on your entry. Thank you. KLE Societies S. Nizlingappa College, Bengaluru, National Service Scheme Unit, in association with Kannada Janapada Parishad, Bengaluru, Folklore, Youth Brigade Karnataka, organized a national webinar on rethinking of folk oral epics. The sole objective of this webinar is to understand and share insights of folk oral epics. Any occasion needs divine blessings of the Lord Almighty. Let us seek divine grace of Lord by Miss Diksha from third year BSc CBZ. Over to Miss Diksha. ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ, ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ, ಇವನ ಚೆಲುವನಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ, ಚೆಲುವನಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ. ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ, ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ, ಇವನಂತ ಚೆಲುವನಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ, ಇವನಂತ ಚೆಲುವನಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮೃಗದ ಜಲ್ಲಿ ಸಾಲೆ, ಎದೆ ಧಳ್ಳಣದ ಪಂಚಶಿಗೆ ಪಾಶ ಕಾಣಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮೃಗದ ಜಲ್ಲಿ ಸಾಲೆ, ಎದೆ ಧಳ್ಳಣದ ಪಂಚಶಿಗೆ ಪಾಶ ಕಾಣಿ. ಹುಲ್ಲೆ ಎಂದಿದೆ ಹುಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರದ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಂಭು ಕಾಣಿ. ಹುಲ್ಲೆ ಎಂದಿದೆ ಹುಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದದ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಂಭು ಕಾಣಿ. ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ, ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ, ಚೆಲುವನಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ, ಇವನಂತ ಚೆಲುವನಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ. ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಗಿಣಿಯು ಕಾಣೆ, ಕೆಮ್ಮುಗಿಲಂತೆ ಕಾವಿಯವಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ. ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಮೌಸಿನರ ಗಿಣಿಯು ಕಾಣೆ, ಕೆಮ್ಮುಗಿಲಂತೆ ಕಾವಿಯವಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ. ನಗೆ ಮುಖ ಮುಂಬಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಕಾಣೆ, ಗೆರೆ ಭರಿದ ವಿಭುತ ಕಪ್ಪು ಕೊರಳ ಕಾಣೆ. ನಗೆ ಮುಖ ಮುಂಬಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಕಾಣೆ, ಗೆರೆ ಭರಿದ ವಿಭೂತಿ ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ, ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ, ಇವನಂತ ಚೆಲುವನಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ, ಇವನಂತ ಚೆಲುವನಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರುಗಳ ಒಡೆಯ ಕಾಣೆ, ಸಿಕ್ಕ ಕರೆದು ಕರೆದು ವರವೀವನಂತೆ ಕಾಣೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರುಗಳ ಒಡೆಯ ಕಾಣೆ, ಕರೆದು ಕರೆದು ವರವೀವನಂತೆ ಕಾಣೆ. ಕರುಣಾಸಾಗರ ಮಹಾದೇವ ಕಾಣೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ನಂಜುಂಡಲಿಂಗ ಕಾಣೆ. ಕರುಣಾಸಾಗರ ಮಹಾದೇವ ಕಾಣೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ನಂಜುಂಡಲಿಂಗ ಕಾಣೆ. ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ, ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ, ಇವನಂತ ಚೆಲುವನಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ, ಚೆಲುವನಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ, ಇವನಂತ ಚೆಲುವನಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ, ಚೆಲುವನಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ. Thank you, Diksha. That was really a beautiful, mind-blowing rendition. Thank you, dear Diksha. It gives me great and immense pleasure to welcome you all to this national webinar on rethinking of folk oral epics. Now, I would like to welcome wholeheartedly webinar distinguished dignitaries on behalf of our esteemed KLE-SNC Parivar. Today's inaugural speaker, Dr. Gananath Shetty Ekar Sir, State NSS Officer and ex-officio Joint Secretary to Government of Karnataka. Welcome to this webinar, sir. Thank you for your gracious presence, sir. Now I welcome today's keynote speaker, Dr. Purnima Madam, State NSS Implementation Officer, State NSSL, Government of Karnataka. Welcome to this webinar, Madam. Thank you, Madam. Thank you for joining us, ma'am.
Now, I would like to welcome today's chief guest, Dr. H.G. Govinde Gowda, Coordinator, National Service Scheme, Bengaluru Central University, Bengaluru. Welcome to this webinar, sir. Thank you, madam. Thank you for accepting our invitation, sir. Now, I would like to welcome today's guest of honor, Dr. S. Balaji, President, Kannada Janapada Parishad, Folklore, Youth Brigade, Karnataka. Welcome to this webinar, sir. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you for gracing this occasion, sir. Now, I would like to welcome today's special talk resource person, Dr. Chaluvaraju, Head, Department of Tribal Studies, Kannada University, Hampi. Welcome to this webinar, sir. Thank you. Thank you for accepting our invitation, sir. Now, I welcome our dynamic, enthusiastic principal, Dr. Arun Kumar B. Sonapanavar, who will be always behind us to guide to conduct multidisciplinary events. I welcome our principal, sir, also. Thank you, sir, for joining us. Now, I would like to welcome all the participants who joined this webinar, like heads of various departments, NSS program officer, NSS volunteers, faculty, and students from different streams who joined this particular webinar. Finally, I welcome on behalf of prestigious KLE Societies management and largest educational society, not only in India, but also at global level, under the guidance, dynamic leadership of Honorable Chairman, Dr. Prabhakar B. Koreji, sir. Now, without further delay, I request Dr. Gananatha Shetty, sir, to present a inaugural speech of today's webinar. Over to Dr. Ganesh Shetty Ekar, sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕೋಶದ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೋಗಿ ಅವರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಚೆಲುವರಾಜು ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ KLE ಕಾಲೇಜಿನ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ KS ಅವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, COVID-19 ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಜನ ನೋಡುವಂತೆ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಂತ ಜನ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಏನು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕ ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜಾನಪದ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಬದುಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ. ಜಾನಪದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ. ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪಟ್ಟಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೊಲೆಗೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅದು ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜಾನಪದದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದಲ್ಲ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಅದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾಟಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಡುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬೀಸುವ ಹಾಡುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಜನಪದ
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕಿಗೆ ಇಂಪನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಥವಾ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬಹಳ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾನಪದವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, 2ನೇದು ಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, 3ನೇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು, 4ನೇದು ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು. ಏನು ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜನಪದ ಗಾದೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಗಟುಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಗ ಮೌಖಿಕ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜನಪದ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯ ಏನಿದೆ, ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಏನಿದೆ, ಅದು ಜನಪದದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಮರುಚಿಂತನೆ ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಮರುಚಿಂತನೆಯನ್ನ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬುದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಸನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುರಾಣಗಳು, ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣಗಳೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುರಾಣಗಳಿವೆ, ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದ ಬದುಕನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ, ರೂಪಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದ ಬದುಕಿಗೆ ಅದು ರೂಪಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಲದ ಬದುಕಿಗೆ ಅದು ರೂಪಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನದ ಬದುಕನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಿರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದೆ. ಸಿರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು, ತನ್ನ ಗಂಡ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೀತಾಳೆ. ಬಹಳ ಬೃಹತ್ ಕಥೆ ಅದು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಗಂಡನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ, ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕೆ ಗಂಡ ತಪ್ಪಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಸಿರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಆಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ರಾಜರನ್ನೇ ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಏನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಏನು ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅವರು ನಿಂತಂತ ನಿಲುವನ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮರುಚಿಂತನೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಲದ ಬದುಕನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಟೇಲರ್ ಎಂಬಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಸಂವಹನ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರಳ ಕಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನಪದ ಕಥೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಧ್ವನಿ ಇದೆ, ಏನನ್ನೋ ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಕೆ ಭಾಗೀರಥಿ ಜನರ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕೆರೆಗೆ ಹಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುಳುಕುಗಳನ್ನ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಟತನವನ್ನ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚೆಲುವರಾಜು ಸರ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಇವತ್ತು KLE ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಬುದನ್ನ ಅದು ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮರುಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ KLE ಕಾಲೇಜಿನ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಯನ್ನು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. Thank you for your valuable insights on folk oral epics, and thank you for joining us, and thank you for your unconditional support. Always used to support us continuously, and thank you for that, sir. Thank you. I now request Dr. Purnima Jogi Madam to give keynote address to this national webinar. Over to Purnima Madam. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ KLE ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಯೂತ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ NSS ಕೋಶದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸರ್, ರಾಜ್ಯ NSS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ H.G. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಪು, ಒಂದು ಜನಪದ ದೇವರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಹಾಗೆ ಜನಪದನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ S. ಬಾಲಾಜಿ ಸರ್ ಅವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಯೂತ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ HOD ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಂಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ವಹಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು KLE ಕಾಲೇಜ್, ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ NSS ಕೋಶದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಜಾನಪದದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಬದುಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸುಂದರ ಬದುಕಿಂದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸದೃಢ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಳಹದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಜಾನಪದ ಅನ್ನೋದು ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನೇ ತೆರೆದಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಜನಪದವು ಸಂಗೀತ, ಕಥೆಗಳು, ಇತಿಹಾಸ, ದಂತಕಥೆ, ಪುರಾಣ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಜನಪದವು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಜನಪದ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗೂ ಒಂದು ಜೀವ ತುಂಬುವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಈ ಜಾನಪದಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತಳಹದಿನ ಹಾಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಜಾನಪದದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಜೀವನ ಶೈಲಿ,
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ COVID-19 ಇಂದ ನಾವು ಏನ್ ಇವತ್ತು ಎದುರಿಸ್ತಿದೀವೋ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಜಾನಪದನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು ಹಾಗೂ ತಿಳಿಯದಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು 100 COVID-19ಗಳು ಬಂದ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ನೋಡಿ COVID-19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಇಂದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಅವನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ದುರಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ ಬಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಜಾನಪದನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯದೇ ಇರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಾನಪದ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಡುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಿದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ನಡುವೆ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೂಡ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂಬೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಜಾನಪದನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಈ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಥೆನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ತಾತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ಲಾಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ತಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇದ್ದಿಲ್ ತರೋ ಕೆಲ್ಸನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ತಾತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಇವನು ಕೂಡ ಮೊಮ್ಮಗನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ತಾತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಗನು ಕೂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ತಾತ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾತನೇ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ತಾತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ತಾತನಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದೋದು. ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓದೋಂತ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೊಮ್ಮಗನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ತಾತ ಒಂದ್ ಪುಟ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಗನು ಅದೇ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತಾತ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಅವನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾತನ ಮೊಮ್ಮಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ತಾತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೀನ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ತಾತನಿಗೆ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಆಗ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಮಗು, ನಾನು ನಿನ್ಗೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ದಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಕೋಲು. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ. ಆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತಂದು ಅದು ಒಂಥರ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓಡೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ನಿಂತಿರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ತಾತನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ ತಾತ, ನಾನ್ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ತಂದಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ ಅಂತ. ಆವಾಗ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನು ನೀರ್ ತಂದಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹೋಗ್ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಅದ್ದುತ್ತಾನೆ, ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಡ ನೀರಿರಲ್ಲ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿಲ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಗಡೆನೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಹೋಗು ಅಂತ. ಆಗ್ಲತ್ರ ತಾತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ನೀರಿರಲ್ಲ. ಆಗ ತಾತಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ ತಾತ, ಇವಾಗ ನೀನೇ ನೋಡ್ದೆ ನಾನ್ ನೀರ್ ತಂದಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾತ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊಮ್ಮಗು, ಒಂದ್ಸಲ ನೀನು ಆ ಬುಟ್ಟಿನ ನೋಡು ಅಂತ. ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋ ಬುಟ್ಟಿ ಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮೊಮ್ಮಗು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮೊಮ್ಮಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ತಾತ ಇದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ.
ಆಗ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ ಮಗು, ನೀನ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನೋಡು, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಃಶುದ್ಧತೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲೇ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಥೆಯ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವೆಬಿನಾರು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ, ಹಾಗೆ ಜನಪದ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಜನಪದ ಗಾದೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾವ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜಾನಪದದ ಕಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿಂಗತವಾದುದು, ಅಸೀಮವಾದುದು. ಅಂದ್ರೆ ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಜಾನಪದನೆ ಗೆದ್ರೆ ಇಡೀ ಜನದ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಜೈ ಜನಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು 2 ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾನಪದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable thought-provoking information about Janapada. Now I request today's chief guest, Dr. H.G. Govindegowda, Coordinator, NSS Bangalore Central University, to address this gathering. Over to Govindegowda, sir. Thank you, madam. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬಾಲಾಜಿ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಶಿವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಜನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಣನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು 1-2 ಪದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನಪದದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಜಾನಪದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಜಾನಪದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೂಢಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯುವ ಜನತೆನ ಇದರಿಂದ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಲಾಜಿ ಸರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಸರ್ ಗಣನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ತಾವು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಜಾನಪದವನ್ನ ತಾವು ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜಾನಪದ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೌಖಿಕಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾಗ್ಬೋದು, ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಯಗಳು, ಇವು ಯಾವುದೇ ನಾವು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪದ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಲಿಯವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಈ ತರದ ಒಂದು ಜಾನಪದಗಳಿಂದ. ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಜಾನಪದಗಳು, ಈ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನೃತ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಹ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಗೊಂಬೆಗಳು, ನಾವು ಏನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಟಿಕೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿ ಒಂದು ಕಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆತರ ಗೊಂಬೆ ಚಿಕ್ಕ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಮಿಠಾಯಿ ತರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದು ಜಾನಪದದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೊಡುವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜಾನಪದನ ಕಟ್ಟಿ ಉಳಿಸೋ ತರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ 2 ಮಾತನ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. Thank you for your
insights, and thank you for joining us, and always you support us, and also thank you for your unconditional support in always our NSS Unit program, sir. Thank you. Thank you once again, sir. Now, I would like to request Dr. S. Balaji, sir, to share his views on today's national webinar. Over to Balaji, sir. Balaji, sir, are you there? Balaji, sir. Balaji, sir. Balaji, sir, are you there, sir? Balaji, sir. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. Balaji, sir, over to you, sir. ಮೇಡಮ್, Balaji, sir, address ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಬಿನಾರ್ ನ. KLE ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮರುಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಆದಂಥ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ NSS ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ NSS ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತೆ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಲುರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು, ಅವರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಅವರೇ, AP ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ವಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಮಾಲ್ತೇಶ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡಿನ ಮತ್ತೆ NSS ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು KLE ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇದು. KLE ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಜನಪದನ ಉಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲುರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ವರ್ಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜನಪದ ಉಳಿಯಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಜನಪದ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾದರೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಮೂಕಾದಂತೆ ನಾವು ಮೂಕಾಗಕ್ ಬಿಡೋದ್ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಹೊಸ ಜನಪದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಮಾಡೋಣ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹಳೆ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜಾನಪದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಯುವಜನರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, NSS ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕಾರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನಪದ ಉಳಿಯಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಜೈ ಜನಪದ. Thank you, sir. Thank you for your valuable information. We'll implement whatever you said, and we'll make sure our student NSS volunteers also will implement and will promote our Karnataka Janapada, sir.
Thank you for joining us, sir. Ladies and gentlemen, this morning we have amongst us our eminent invited guest speaker, Dr. Chaluvaraju, as a speaker, Head Department of Tribal Studies, Kannada University, Hampi, to share his views and in-depth knowledge on folk oral epics. Now I take this opportunity to introduce today's invited guest speaker. Before that, I welcome Dr. Chaluvaraju sir to this webinar, sir. Thank you. This is my privilege to introduce Professor Dr. Chaluvaraju on this occasion of webinar. Professor is serving as head of the Department Tribal Studies, Kannada University, Hampi. I am very much delighted to introduce Professor with his profound academic and research profile. Professor has completed his PG Diploma in Light Music, Mysore University in the year 1986, cleared NET in the year 1990. Further, Professor has completed MA Folklore from Mysore University in 1991, and Professor has completed PhD Folklore, Kannada University, Hampi in 2003 with the title of PhD thesis, Kannada Janapada Padya Sahityada Solugalu, Kannada folk music tunes are studied. Professor has 30 years of rich teaching and experience on Kannada. He has the administrative experience as Research Associate from 1993 to 2005, SCST Student Welfare Coordinator during the year 1997, Coordinator for Refresher Course during the year 1998, NSS Coordinator during the period of 2013, Director of Student Welfare 2013, Director of Distance Education 2016 to 2018. Presently, he is a professor and head of the Department Tribal Studies, Kannada University, Hampi. Professor has guided 11 MPhil, 19 PhDs and 1 PDF scholars. Under his guidance, 1 postdoc fellow and 2 PhD scholars submitted their theses. 11 PhD scholars are awarded and presently 7 scholars are pursuing PhD. Professor has been recognized as project advisor for a research project from Karnataka Janapada University, Kottagoli. Professor has been recognized as PhD thesis evaluator and evaluated many theses from Rani Channamma University, Belgavi, Kannada University, Hampi, Gulbarga University, Kalburgi, and Bangalore University, Bengaluru. Professor has completed about 23 research projects funded by government and different universities. Professor has published books, authored as editor and co-editor for many books. Professor has published 9 research manuscripts. Professor has participated and presented about 127 national and state level seminars, conferences, and symposium. Professor has been recognized as member and life member for Folklore Society of Youth Indian Languages since 28th December 2002. Anthropological Survey of India, Association of India during the year 2003, Indian History Congress during the year 2000, Karnataka History Congress during the year 2001, executive body member for many state and statutory bodies. Professor has been administrative member for many government funded projects and different programs. Professor has received many awards as his credentials. To mention few credentials, Best Book Award during the year 1997 for Junjappa Epic by Karnataka Janapada and Yakshagana Academy, Bengaluru. Award given by Academy at Madikeri at its annual seminar. Bhavani Tribal Award Karnataka, Tribal Vedike, Bengaluru. Shankara Prashasti Shankara Tattva Foundation, Hospet. Bengali Folk Literature Award, Buddha Gunjanagamma Award, Dr. H. Narasimhaya Best Award during the year 2013 by Dr. Subhash Bharani Cultural Foundation, Bellary, Dalit Sahitya Parishad Award, Mante Swami Award during the year 2016, Mante Swami Pratisthana, Mysore, Bali Chakravarti Oral Epic, Karnataka, Rajyotsava Best Book Award from Gulbarga University, Kalburgi, and Karunada Chaitana during the year 2018, Koppal Cultural Association, Koppal. Professor has also served as visiting professor at Department of Geology, Germany, Hoover University during the year 2012.
With this brief introduction, I present before you Dr. Chalvaraju, Head Department of Tribal Studies, Kannada University, Hampi, to this gathering. Over to you, sir. ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ KLE ಸೊಸೈಟಿ ಜಾನಪದವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಪಾದನೆ ಹಿಂದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ KLE ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಗಣನಾಥ್ ಸರ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಅವರು ಈ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೋಗಿ ಅವರು ಸಹ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ನಾನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು SC ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರು ಅವರು ಸಹ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಬಾಲಾಜಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೆ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಜಾನಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾರಿ ಹೇಗೆ, ಏನು, ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ನನಗೆ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಯುರೋಪಿನ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಇಡೀ ಈ ತರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಒಂದು ಚಲನಶೀಲತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಇಂಥ ಚಲನಶೀಲತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಮೂಡಿಸಿಲ್ಲ. ಭಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೌ ಟು ಸರ್ವೈವಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ತರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಕಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು. ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಬಗೆಗೆ ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೀಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುವಂತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನ ಅಥವಾ ಮನೋಬಲವನ್ನ ತುಂಬುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅವುಗಳಿಗೆ. ಇವು ಯಾರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೋ ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಂತಾವು. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಲೇಗು, ಕಾಲರ, ದಡಾರ್ದಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಗಳು ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಥಿಕ್ಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದೊಳಗಡೆ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಊರು ಮಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಚಾವಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಒಂದು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೂಳ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬುರುಬುರು ಗೂಚಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ರೋಗವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು, ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನ ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜಾನಪದ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 2ನೇದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಆಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡದ್ದು 1920ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮೂಲಕ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂಥ ಅಬೆ ದುಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಡನ್, ನಕಾಂಜೆ, ಮೋಗ್ಲಿಂಗು, ರೈಸು, ಗೋವರು, ಚಿತ್ತಲ್ರವರು ಮತ್ತು ಪ್ಲೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಲಾವಣಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಪ್ಲೀಟ್ರ್ ಅವರು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಲನಶೀಲವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನರನಾಡಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನ, ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಪದ
ಸಮಗ್ರವಾದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಚಕ ವಿರೋಧ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ 1931ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಊರೊಳಗಡೆನೆ. ಅವ್ರ ಅರ್ಚಕರು ಪಾಪ, ಅವರೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹುಟ್ಟಿದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಡು ಅಂತ. ಆ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗಡೆ ಜಾನಪದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶೀಯ ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಾನಪದನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಹಾಡಿನ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಅವರನ್ನು. ಸೊ ಈ ತರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ 1950ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀಶಂ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ, ಗದ್ಗಿಮಠ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗರ್ತಿ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ ಅಂತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಈ ಗರ್ತಿ ಹಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, ಅಲ್ಸಂಗಿ ಸಹೋದರರು, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ ಅಂತ ಈ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಆ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಳಗಾಂ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲಕ್ಕೆ 1931ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಕ್ವೈರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ 50ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು 50ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗಡೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಏನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಕೇಳುಗರಾಗಿದ್ದು ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕಿವಿ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿವಿ ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದಂತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕಾವ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದುದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಹಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ನನ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಗಾಯಕರುಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಗಾಯಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜೀಶಂಪ ಅವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಜನಪದ ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜನಪದ ಸಮುದಾಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವೃತ್ತಿ ಗಾಯಕರು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ, ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ, ಕೇರಿಯಿಂದ ಕೇರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಚೆಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ರಾಮಕ್ಕ ಹಾಡಿದಂತ ಸಿರಿಪಾರ್ದಂದ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸರ್ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಭೂತಕೋಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದವಾದ್ರೆ, ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಜೀಶಂ ಪರಮಶಿವಯ್ಯನವರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು. ಸೊ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಶಿಷ್ಟ ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಅದೇನು ಗೊರವರ ಡುಂಡಕ್ಕಿಯೇ, ಬೀದಿ ಬರೆಯುವ ಬೀರನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಹೀಯಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಕವಿ ಸಿ ವಿಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕುರಿತೋದರಿಯಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳು ಆ ನಾಡವರ್ಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಓದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನೇ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓದ್ದೇನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ, ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಪಿತ್ತರಿಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಕಾವ್ಯ ಗುಣ. ಅವನು ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಗೊರವರ ಡುಂಡುಕಿಯೇ ಅಂತ ಹೀಯಾಳಿಸಿದಂಥವ್ರು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲದ ಬೀರನ ಕಥೆಯೇ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಮಾನಸದೊಳಗಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಸಮಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿತನವನ್ನ ಮೆರೀತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲವು ತನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನ ಕರೆದಿದ್ದು. ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ದೇಶವನ್ನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲೋಕ್ ಗೀತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಲೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಂತ. ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜನಪದ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಈ ಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ. ಇದುವರೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇವಾಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಾಲೇವಾಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯವೇ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದಂತ ಜನಪದ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಪಾದನೆಯ ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇಡೀ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾದಂಥ ನಮಗೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ, ಜುಂಜಪ್ಪ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ, ಮೈಲಾರಲಿಂಗ, ಸಿರಿಪಾರ್ದನ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಕಾವ್ಯ, ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕಾವ್ಯ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಂತ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಮಾಜವನ್ನ ಆಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜವನ್ನ ಬದುಕಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮನೋಬಲವನ್ನ ತುಂಬಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ರಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಮತ್ತು ಹಾಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಒಳಗಿನ ವಿಸ್ತಾರತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗಿ, ಚಲನಶೀಲವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾವ್ಯದ ಗುಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವು ನಮಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವು ಯಾಕೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ವು, ಇವು ಪರಂಪರೆಗಳೇನು, ಇದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ವು ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಮಗೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರದ ಕಥೋಪಜೀವಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೃತ್ತಿಗಾಯಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರುಚಿಂತನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ. ಈ ಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಠ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಳೆದ 2-3 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿಗೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ, ಈ ಜನಪದ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಹಲವಾರು ತರನಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಜಿಡಿಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾವ್ಯದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಬಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಗಾಯಕ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವರು ಅವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅವನು ಕೊಡುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ಆಹಾರ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಫಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಹಂಚಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಂತ ಮತ್ತು ಕೇಳಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾಲ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟದೊಳಗೆ ಮಲೆಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೇವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನು ದೈವತ್ವವನ್ನ, ಮಾನವತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಒಳಗೆ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ದೇವರು ಅಂತ ನೋಡುವಂತ ಅದು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವನು ದೇವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಸಾರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾವ್ಯ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರುಚಿಂತನೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಮರುಚಿಂತನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ,
ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಬರೀ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಹಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದ ಜನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಮರುಚಿಂತನೆಗೊಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಉಪಮೇಯಗಳ ಮೂಲಕ, ರೂಪಕಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಪಕಗಳು, ಉಪಮೇಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಅವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವತ್ತಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ನೋವಿನ ಮತ್ತು ಸಂಕಟದ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತವಾಗಿರ್ತಾವ. ಅವೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ನೋಡಬೇಕಾದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾವ್ಯದ ಜನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಅವತ್ತು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃತಿ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಜಾಯಮಾನ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸದಾ ಸಮುದಾಯದ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನ, ತನ್ನ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆ. ಅವು ಆ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಸಮಾಜದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ ಯಾಕೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಕಾವ್ಯ, ಈಗ ಜೀಶಂಪವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಮಂಡ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ.ಜಿ. ಗೋವಿಂದಯ್ಯನವರು, ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ರೂಪಾಂತರ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಹೊಸದೇನ್ ಸೇರಿದೆ, ಹಳೆದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ಮರುಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಕಾವ್ಯಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ ರೀಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದನಿ ಇಲ್ಲದವರ, ನೋವುಂಡವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪಗಳು, ಆಶಯ ಆಯಾಮಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾಸ್ತರವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತ ಹಲವಾರು ಜನರ ನೋವಿನ ದನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ, ಅಥವಾ ಸಂಕಟದ ದನಿಗಳಿವೆ. ಚರಿತ್ರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಚರಿತ್ರೆಗಳು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದವರ ಜನರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿದವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು. ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರವಾಸ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅದನ್ನ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೆರಿಟೇಜ್? ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ. ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರಕಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದಂಥ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮರುಚಿಂತನೆ ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ತಮ್ಗಳಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪಗಳು, ಅವ ಆಶಯಗಳಿದ ಆಯಾಮಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆರೆಗೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆರೆಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವು ಹೇಗಿದ್ವು ಅಂತ. ಅವು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ದಣಿಗಳ ಮನೆಯೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಟ ಕಾವ್ಯಗಳು ಎಂದೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ನೊಂದವನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೊಂದವನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಏರಿಕೆಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ವಿಜಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜುನನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಂತ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಹೊರತು ನೋವಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಗುಡಿಸಿಲ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಅನ್ನೋ ಗುಡಿಸಿಲುಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳು ಗುಡಿಸಿಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಡಿಸಿಲಿನ ಕಂಬಗಳು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತವೆ, ಗೋಡೆಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ, ಬಾಗಿಲುಗಳೇನ್ ಹೇಳ್ತವೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಾಜವನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರುಚಿಂತನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾಕೆ ಮರುಚಿಂತನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಸಂಘಟಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ. ಈ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅಸಂಘಟಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಗಣಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಜರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಗಳು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳು. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು, ಅವ್ರು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಎಲ್ಲಿ ರೂಪಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುತ್ವಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಇಂಥ ಸಂಘಟನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಘಟನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಂಘಟನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮೂಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘಟನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕಥನಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಏನು ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಅಸಂಘಟಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಇದನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿಗೆ ದೇವರು ಗುಡ್ರಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಮಂಟಪ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಜಿಂಜಪ್ಪ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಸಿರಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರವರ ಇದು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪಿರಿಕಂಜಿದು ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಕಾವ್ಯ ಇದೆ, ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಇದೆ, ಕಾಳಿಂಗರಾಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳ ಈ ಪರಂಪರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಲಾಲಿಂಗನ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಪರಂಪರೆಗಳ ಒಳಗನೆ ಪರಂಪರೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ದು ಇದು ಸಂಘಟನಾ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನ, ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದವು ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂಥ ವೃತ್ತಿಗಾಯಕ ಪರಂಪರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದಂತ ಗುಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತವಾದವಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಬೇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂತಹ ಈ ಪರಂಪರೆಗಳೆಲ್ಲ ಜನಪದ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳೇನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಗಾಯಕ ಪರಂಪರೆಗಳು ಜಾತ್ಯತೀತ. ನಾವು ಕಾವ್ಯ ಹಾಡಿಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಕುರುಬ್ರವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೌಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗೊಂದು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯದ ಅಸಂಘಟಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹದ್ದು ಈ ಕಾವ್ಯಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯಗಳು ನೀವು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳು ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತವೆ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಂದು ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ, ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಂತ 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಎರವರ ಕಾವ್ಯ ಬಹಳ ಮೂಲವಾದಂತ ಕಾವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿರಿಪಾರ್ದನ ಇನ್ನೂ ಮೂಲವಾದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾವ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವು ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ, ಗಿಂಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೈಲಾರಲಿಂಗ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪಿತಾಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ.ಎಂ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಅವರುಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕಲ್ಲನ್ನ ಸತ್ತಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕಾರಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು, ಇಡೀ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮರುಚಿಂತನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೂಗು ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ.
ಸಮಾಜದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇರೋದು, ಆ ಧ್ವನಿ ಇರೋದು, ಆ ಕೂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳೊಳಗಡೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾವ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಕೂಗು ಇದೆ. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು. ಈ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಎದೆಯಿಂದ ಬಂದಂತದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಭವಜನ್ಯವಾದಂತ ಕಾವ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು. ಇದು ಅನುಭವಜನ್ಯ, ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ನಿಜರೂಪ ಇದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ 20 ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು 21ನೇ ಇಸ್ವಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ದಿವ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಗಲಾಯುಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ, ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಸಮಾನತೆ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಭಿಕ್ಷೆಗಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗದವನು, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ವಿದ್ವತ್ ವಲಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವರು ದೀಕ್ಷಿತರಲ್ಲ, ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳವರು ಅಂತ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ತಗೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು 1 ವಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪರಂಪರೆಗೆ. 1 ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಅವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದದ್ದು ಜಾನಪದ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಾವ್ಯಗಳು ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇಂಥ ಜನಪದ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ತರದ ಸಂಚಾರಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧೋಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅಂತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಗಳು ಅಂತ ಸಮಾಜವನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಜೀವಪರ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜಾರಾಣಿಯರ ಕಥೆನ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ರಾಜನ ಫ್ಯೂಡಲ್ನ ಅಥವಾ ಭೂಮಾಲಿಕನ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಆಳುವ ವರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೊರತು, ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೊರತು ನೀನು ಹಿಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು, ನೀನು ಹಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಜೀವಪರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಾವು ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಮಾತಾಡುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ತುಂಬುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮರುಚಿಂತನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮರುಚಿಂತನೆ ಮುಗಿತು, ಚಿಂತನೆಗಳ 3 ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾವ್ಯಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಈ ತರ ಹೊಸ ಹೈಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದು, ನಮ್ಗೆ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತಗೋಣ. ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನ, ಸುತ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೌಖಿಕ ಸಂವಿಧಾನ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಇಡೀ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಿಧಾನ, ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಜನಗಳು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ರಾಜನ ಹಂಗಿಗೂ ಒಳಗಾಗದೆ, ಯಾವ ರಾಜನಿಂದನೂ ಯಾವುದೇ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ, ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ, ಸಮುದಾಯಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಡೀ ಈ ನಾಯಕರುಗಳು ನಡೀತಾರೆ. ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕ, ಒಬ್ಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ. ಈಗ ಸಿರಿ ಅನ್ನೋಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯದ ಸುತ್ತ ಎಳೆದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮದ ನಮ್ಮ ಇಂದಾಲಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಾವೇ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 6 ಸೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ.
ಕಾವ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ ಆನಂತರದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿ ನಾವಡ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಿಸಸ್ ಆದಂತ ಗಾಯತ್ರಿ ನಾವಡ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗೆ. ಜನಪದ ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗೀತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗೌರವಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಮರುಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹೇಗನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾವ್ಯವಷ್ಟೇ ಉಳಿದೇನೆ ಕಾವ್ಯವು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಇತರೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳೀತು, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆದು, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಆರಂಭವಾದವು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಂಪರೆ ಆರಂಭ ಆದವು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಈ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ದೆಸನಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯದೊಳಗಡೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾರ, ಆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಅವರ ಹುಟ್ಟೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಾರೇನ್ರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ಉತ್ತರಾಜಮ್ಮನನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅವರು ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರು ಬರೋದು ಬೆನ್ನು, ತೋಳು, ತೊಡೆ, ಕಿವಿ ಈ ಮೂಲಕನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯೋಜನರಲ್ಲ, ಅಯೋಜನರು, ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟುವವರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಶರೀರದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವರು ಅಂತ ಈ ತರದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಗೊಳಿಸುವಂತ ಹೋಗುದು. ನಾವು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾಳ್ಕೊಂಡೋದ್ಕಿಂತ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಎಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ತುಂಬಲಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜನಪದ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಚರಿತ್ರೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ರಾಜರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ರಾಜನ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ, ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೊಯ್ಸಳರು ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೊಯ್ಸಳ ಅಂದ, ಅವನು ಹುಲಿ ಕೊಂದ, ಅವನು ಹೊಯ್ಸಳ. ಕದಂಬ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಕದಂಬ ವೃತ್ತದ ಕೆಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕದಂಬ. ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇಟೆಗಾರರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರ ಬೇಟೆ ನಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಮೊಲಗಳು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮೊಲಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಗಂಡು ಮೇಟಿನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ಜನಪದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳೇ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೂಲ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಚರಿತ್ರೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಕುಮಾರರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಮಾರರಾಮನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು. ಕುಮಾರರಾಮನ ಕಾವ್ಯನ ವರದರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾಂಗತ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಟ್ಕೊಂಡು ಜನಪದ ಮೂಲ ಕಾವ್ಯ ಅವು ಸಾಂಗತ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚರಿತ್ರೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಪೂರ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ವಿಜಯನಗರ ಚರಿತ್ರೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಬುಕ್ನಿಂದ, ಅಕ್ಕಬುಕ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತು. ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯೂಡಲ್ ರಾಜರುಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರುಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಳಗೆ ಇದ್ರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಪದರು. ದೂರ ಉಳಿದಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢರಾಯನ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಕಾವ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಂಪಿಲರಾಯನ ಬಗೆಗಿದೆ, ಕುಮಾರರಾಮನ ಬಗೆಗಿದೆ, ಅವರ ಅಮ್ಮನಾದಂತ ಅಡಿಯಲಾದೇವಿ ಬಗೆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳು ಜನಪದರಿಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತವ್ರನ್ನ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಅದೇ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಪಾಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಶಿರವನ್ನ ಮಗನ ಕೈಯಿಂದನೇ ಶಿರವನ್ನ ಕಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿಡಿಯುವಂತದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ತುಂಬುವ, ಆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವು.
ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಾಲಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಿಂಜಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಟನ್ಲಿಂಗ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪರದೇವರಾಗ್ಲಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಗಳೂರಜ್ಜ ಆಗ್ಲಿ, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಪಶುಪಾಲಕ ದೈವಗಳು. ಮೈಲಾರಲಿಂಗ, ಮಾಳಿಗರಾಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪಶುಪಾಲಕರು, ನಾಯಕರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರು. ಈ ಕಾವ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಪಶುಪಾಲನೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗೆಗೆ, ಪಶುಪಾಲಕರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಪಶುಪಾಲನೆಯ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕಟ್ಟೋದಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಾಸನಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಕಡತಗಳು, ಕೈಫಿಯತ್ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಯುವಕನ ಕಡತಗಳು ತಂದು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಾವು? ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಸ್ತುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾನಪದವನ್ನ, ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯದ ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಕ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಕಿನ್ಶಿಪೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಗಳ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಕಾವ್ಯ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೆಲೆಗಳು ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ಈ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋದೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ಕಂಠದ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳನ್ನ, ವೃತ್ತಿಗಾಯಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ತರದ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕಲೋನಿಯಲ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರ ಕಾವ್ಯ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅವರ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಆಯುಧವನ್ನ ನಾನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಾವ್ಯದೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಚರಿತ್ರಕಾರ, ಯಾವ ಚರಿತ್ರೆ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಯಾವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದುವರೆಗೆ? ಯಾವುದೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಈ ತರ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅವು ಮಠಗಳನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಯಕರುಗಳನ್ನ, ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮಠಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಜಾತಿಗಳೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಂಥವು ಜಾತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ, ಮಠಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕಡೆಗೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕುಂದೂರು ಮಠದ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಂದೂರು ಬೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಮಠಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಠಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಬಹಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ, ತುಂಬಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಂಟಕಪಾಯವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಯಲಿಗೆಳಿತಾರೆ. ಈ ಕಾವ್ಯದ ಸುಳಿವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಗಾಯಕನ ಒಳಗಡೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾರೋಧವಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯದ ಆಶಯಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತವೆ. ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಹೋದ್ರೆ, ಮಠಕ್ಕೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋದಾದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಭಾಗವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ. ಕಾವ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಕಾವ್ಯದ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಆಡುವ ಗಾಯಕನ ಮನೋಧರ್ಮ, ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮರುಚಿಂತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಮರುಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮರುಚಿಂತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮತ್ತು ಆ ಗುಂಪಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮರುಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮರುಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಏನು, ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಓರೆ ಹಚ್ಚುವ ಗುಣ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಮರುಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮರುಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಒಬ್ಬ ಚರಿತ್ರಕಾರನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕಾರನಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞನಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಕರೋನಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡೋ ನಾವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಕಾವ್ಯದೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ? ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಪರವಂಗಿಯ ವೇಷವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಆ ಪರವಂಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಶಿವ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಇದನ್ನ ಬಳಸುವಂದ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಯ್ತು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಂಬೋದು ಬೇಡ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇರಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಮನೋಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ. ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಬಂದವನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಒಂದು ಬೆಸ್ಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇತ್ತು. ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಮಠದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೊರಚಲ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಬೈಲಿಗೆ ಎಳಿತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದಂತ ಉಕ್ಕಿನ ಕಡ್ಲೆ ಬಸವನು ಅವನ ಶಿಷ್ಯನೇ. ಅದು ಉಕ್ಕಿನ ಕಡ್ಲೆ ಶಿಷ್ಯ ತನ್ನ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು? ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥೈಸ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ? ಮಠಗಳಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಗೂ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾವ್ಯದ ಗಾಯಕ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ಗಾಯಕನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿದಾಗ ಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕ ಅವನ ಸಮುದಾಯದ ಅಥವಾ ಆ ಗುಂಪಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯನ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಶ್ರವಣದವರ ಸುತ್ತಂತ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕುಂದೂರು ಮಠದ ಕಾಲನ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರ ಕೇಳಿ ಒಳಗೆ ಆಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋದಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕ, ಜನಪದ ಗಾಯಕ. ಕಾವ್ಯ ಎಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮರು, ಆ ಗಾಯಕನು ಅಷ್ಟೇ ರಿಫಾರ್ಮರ್. ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವತ್ತು, ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರನ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಪೂರ ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಸುರಿದು ನನಗೆ ಧೂಪ ದೀಪ ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ನನಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ವೇ ನಮ್ಗಳಿಗೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಮರುಚಿಂತನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಕಾವ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಗಾಯಕರು ಇದೇ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ಅವರ ಊಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯದೊಳಗಡೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಕುಲುವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಬೆಳಗುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಪತಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ, ಕೊಡೆಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಇರೋದ, ಭೀಮಾ ನದಿ ಇರೋದ ಕೊಡೆಕಲ್ಲಿನಿಂದ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು? ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲೇ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಅಂತ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮಾಡಿ. ಈ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಮರುಚಿಂತನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮರುಚಿಂತನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ 3 ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹದ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾವ್ಯಗಳು ಜನರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಜನ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಹಂಗೆ ಇರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋ ಪ್ರೀತಿಸೋ ರೀತಿ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಮರುಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಮರುಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಸರ ಆದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕತೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಸತ್ತಾಗ ಕಥೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ ಸತ್ತಾಗ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮಲೆ ಮದ್ದು ಕಥೆ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ಮನೋಬಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳು ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಹರಿಕಥೆಗಳ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ. ಹರಿಕಥೆ, ಶಿವಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಶುರು. ಆದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇನು ಅಂತ. ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾವ್ಯಗಳು ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡುವಾಗಲಿ, ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಾಗಲಿ, ಜನಪದ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡಿದಂತ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಜನಪದ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆ ಪರಂಪರೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾತ್ರೆಗಳು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಆಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಒಳಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ಇವತ್ತು, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆ ಇವತ್ತು, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು, ಸಿದ್ದಾಪಾಟಿ ರಾಜಪಾಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ದುಡಿದ ಆ ದಲಿತ ವರ್ಗ, ಆ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಬೇಕಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅವು ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗಗಳ ಅಸಂಘಟಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ, ನೀವೇನು ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಕಾವ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ, ಕಾವ್ಯ ನಮಗೆ ಮಾಂಸದ ಊಟ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮರುಚಿಂತನೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಕಾವ್ಯ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವಳ ಸ್ಥಿರವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಯಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಕಡ್ದ ಅರ್ಥ. ಏನು ಅದು ಅರ್ಥ? ಯಾರು ಕಡಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ, ಇವನ ನನ್ನ ಮಗ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು? ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ನೋಡು, ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಿನ್ ಮಗ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಆದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಳೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಗ ತಿರಸ್ಕರಿತ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಬಹಳ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾದಂತ ಘಟನೆಗಳ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಇವು ವೈದಿಕೀಕರಣ ಆದಂತ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ವೈದಿಕೀಕರಣ ಆದಂತ ಅಥವಾ ವೈದಿಕರಣಗೊಳ್ಳದಂತ ಕಾವ್ಯಗಳ ಆ ಪರಂಪರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕುಸುಮಾಲೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಕುಸುಮಾಲೆ ಕಾವ್ಯ ತಲುಪುದು. ಈ ವೈದಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಕುಸುಮಾಲೆಗೂ ಮತ್ತೆ ರಂಗನಾಥನ್ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ನ ಭಾವ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಅವನ ಮನೆ ಹಳಿಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ನ. ಆ ಥರದ ಕಾವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಅಲೆಮಾರಿ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಪಶುಪಾಲಕ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಮಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಉತ್ಸವಗಳು ಬೇಡ, ಅಂತ ಪರಂಪರೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನೀಗ PK ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದೇನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೀಶಾಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಮೈಲಾಮಿಲಿನ ಕಾವ್ಯ, ಈ ಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅಂತ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ, ಕಟ್ಟುವ, ಬೆಳೆಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಓರಲ್ ಎಥಿಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯಗಳು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಂತ ಕಾವ್ಯಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣ ಇದೆ, ಜನಪದ ಮಹಾಭಾರತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣ ಸಮುದಾಯ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಲವಾರು ಜನಪದ ಮಹಾಭಾರತಗಳು. ನಾನು ಕಿನ್ನರಿ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಕುರುಗೋಡು ಹನುಮಂತಪುರವರಿಂದ ಸುಮಾರು 1600 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ತಂದೆ. ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಣಗಳೇ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಗ್ರಹಿಸೋದೇ, ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗೆ. ಹಂಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೌಲ್ಯ ಅದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಪದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಳಿಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತುಂಡು ಕಾವ್ಯ ಆಡೋನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ವೃತ್ತಿ ಗಾಯಕ ಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬೋದು ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ, ಅಂತ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾವ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಾಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಠಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ, ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಕಾವ್ಯಗಳ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾವ್ಯಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ಜರೂರಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪರಂಪರೆನೇ ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ. ತಿರಿಯಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ತಿರಿಯಜ್ಜಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸರೋಜಿ ಈರಮ್ಮ ಅವ್ರಿರೋ ತನಕ 13 ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪರಂಪರೆಯವರಿಂದ ಯಾರನ್ನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿಮಾನಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಕಥನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಿಂತ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಈ ಗದ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ, ತಿಳಿಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯಾರೋ ಕದ್ದವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜನಪದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕದಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕದಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುದ್ರೆಯ ಮೂಲಕ, ಸಮಷ್ಟಿ ಮುದ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಾವು ಕಾವ್ಯಗಳೊಳಗಡೆ. ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಈ ಸಾಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಂಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕಾವ್ಯಗಳು ಏವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಾಗ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದ ಧ್ವನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಮೌಖಿಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಧ್ವನಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಹಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕೂಗಿದ್ರು, ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವರೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೊರಜಗತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹೊರಜಗತ್ತು ಈ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಲೋಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊರತು ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಲೋಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜನಪದ ಕಾವ್ಯದೊಳಗಿದ್ದಾವೆ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಲಿ. ಗರ್ತಿ ಹಾಡು ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಗೀತೆ ಆದರೂ ಸಹ ಅದುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ, ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಜನಪದರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪುರಾಣೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ ಅವು, ಇವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳಂತೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದವರು. ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಜಗಳ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿದಾಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಥನವನ್ನ, ಕಾವ್ಯವನ್ನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಶಿವ, ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಗೆ 2 ಹೆಂಡ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲೂ ಕೈಲಾಸ ಇತ್ತು, ಪರ್ವತ ಇತ್ತು, ಹಿಮ ಸುರಿತಿತ್ತು, ಶಿವ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಹಂಗಿದ್ದ ಏನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅವರು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಜನ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವನಾಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಜಾತ್ರೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ದೈವತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂಬರ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಳ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ, ಮಂಟಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ, ಸಿರಿಪಾರ್ವನ, ಬೆಂಜುರ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗ ತಿರುಪುರದ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾವ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳಿದೆ. ಆ ಚರಿತ್ರಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳೊಳಗಡೆ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ. ಈಗ ಪಾಳೆಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತೆಗೆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಾವ್ಯ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಾನಿಂದ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡೋದು ಕಾವ್ಯದೊಳಗಡೆ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ. ಅವನ ಮುಖನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಡುಗಳು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಆಳ್ತಿದ್ದಂಥ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಯಕನಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕಾರಣ. ನಾಯಕನಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರಿಗೆ ಸಜ್ಜು ಹೊಡೆದು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪಶುಪಾಲಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಸ್ಬೇಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆತ ಬಂದು ನಾಯಕನಟ್ಟಿಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಲಪಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅವನ ಜಾತ್ರೆ, ತೇರು, ರಥೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ಅವನು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಗನಹಳ್ಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಮಠದ 101 ವಿರಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದಂಥ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅವನ ಮಠದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಜನಪದ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಕಾವ್ಯಗಳ ಕೊನೆಯ ಇದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಹತಾಶೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಂಗಳ ಆಡುವಾಗ ಅವನ ಹೂವಿನ ರಥ ಏರ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶಿಸೋದಾ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಅರುಂಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕಾವ್ಯ ಕಥೆಗಳಿದ್ದಾವ? ಅರುಂಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? ಯಾವ್ದೋ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ. ಅರುಂಧತಿ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಲಾದಂತ ಒಂದು ಗೆರೆ, ಹೂವಿನ ತುರುಬಿನ ಗೆರೆ ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಂಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ದಂಡೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಡೀ ಕಾಳಿಂಗರಾಯನ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ, ಕಾಳಿಂಗರಾಯನ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದಲಿತರುಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ. Thank you, Dr. Chelluvraj sir, for your in-depth, tremendous knowledge about folk oral epics. Thank you for your unconditional support, sir. Now I request Professor G.S. Nilgal sir, Head Department of Kannada and Vice Principal of Keli Society SES, Singapore College, to offer presidential remarks to this gathering. Over to Nilgal sir. ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕುಣಿಗಲಿಂದ ಬರುವುದು ಉಳಿದ ಘಟಕಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೋಗಿ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ H.G. ಗೋವಿಂದ, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಸ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ
ಕಲಶಪ್ರಾಯ ಅನ್ನುವಂತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಶೇಷ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದಂತ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಲುವರಾಜು ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ NSS ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮರುಚಿಂತನೆ ಈ ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರ ಜನಮಾನಸವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯ ಒಂದು ಮರುಚಿಂತನೆ, ಮರು ವಿಚಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮಗ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮರವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮರುಚಿಂತನೆ, ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಗ್ರಹ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಲುವರಾಜು ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಲುವರಾಜು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ NSS ಘಟಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ KLE ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ NSS ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ನುಡಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts. On behalf of KLE Societies, S. Nijangappa College, Dr. Ganatha Shetty Ekar, sir, Dr. Purnima Jogi Madam, Dr. H.G. Govindagowda, sir, Dr. S. Balaji, sir, for their presence and for their unconditional continuous support. Also, I would like to thank our special invited guest speaker, Dr. Chaluraju, for accepting our invitation, who shared his in-depth views on rethinking of folk oral epics. Thank you, sir. I would like to thank respected Principal Dr. Arun Kumar B. Sonapanavar and Professor Nilgal GS, sir, for joining us and for being with us as a driving force who always there us. Backbone, whatever occasion, he both constantly supported us and guided us in conducting such events. I must add, without you all, this webinar would have not been more successful. A warm well, thanks to all the participants for being here and attending enthusiastically. I also extend my sincere thanks and gratitude to KLE management, principal, heads of various departments, and faculty for their constant support. Dear participants, hope you have received in-depth information about folk oral epics. I wish that all the participants make use of this knowledge with the same zeal. Finally, once again, I extend my sincere thanks and gratitude to all the participants for investing your valuable time with KLE SNC Parivar. Thank you all for joining us and for being a part of grand success of today's national webinar on rethinking of folk oral epics. I, Dr. Pratibha KS, NSS Program Officer, Coordinator, Department of Biotechnology, signing off for today. Stay tuned with us. We always keep coming to you with wonderful opportunity. Stay safe, protect yourself, protect others.
ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಜೈ ಜನಪದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ